오늘 사도행전 이제 11장으로 들어갑니다. 계속해서 보내 정리가 좀 되십니까? 사도행전 11장. 지난번에도 고넬료, 백부장 고넬료 사건을 보았습니다. 이 사건이 얼마나 중요하기에 성경에서 사도행전에서는 사울의 회심도 너무 중요해서 31구절을 사용해서 성경은 증언하고 있습니다. 오순절 사건도 얼마나 중요합니까? 교회가 이 땅에 시작되는 시점, 유대인들에게 성령의 강림 사건, 그 교회가 탄생한 그 사건은 13개의 구절로 성경은 증언합니다. 그런데 오늘 이 고넬료 사건의 회심은 66개의 구절로 이 할애를 하면서 이것을 강조합니다. 마가의 다락방 사건, 성령의 오순절 사건은 바로 이 땅 가운데 교회의 시작이지 않습니까? 근데 거기에는 유대인들의 교회였습니다. 그곳에서 시작됐던 성령의 충만한 사건이 이제는 유대인을 넘어 이방인에게 처음으로 이방인의 오순절이라 부르는 이 고넬료의 성령의 충만이 임한 이 사건이 이루어지게 됩니다. 자, 그러면 오늘 이 일들을 통해서 우리가 알아야 되는 게 뭐냐 하면, 하나님께서 그냥 이방인에게 예배 드릴 때 성령이 임하셨던 것, 지금 우리가 예배 드릴 때도 성령님이 왜 임하시지 않겠습니까? 그런데 이 사건이 왜 중요한가를 함께 다루고자 합니다. 오늘 11장의 전체를 낱낱이는 보지는 못하고 전체 줄거리와 전체 맥락을 보면서 그 하나님의 뜻을, 시선을 붙들기를 원합니다. 이때까지 정리가 안 되신 분들을 위해서 여러분이 좋아하시는 영상을 보도록 하겠습니다. 영상을 왜 안 틀어줘요? 라는 질문들이 많은데 오늘 그래서 이때까지를 몰아가지고 오늘까지의 말씀으로 영상으로 정리해 보도록 하겠습니다. Im 1. Jahrhundert, als die Römer die damals bekannte Welt beherrschten, entstand am östlichen Ende des Reichs aus dem Volk heraus eine kulturelle Gegenbewegung, Es fing bei den Juden an. die seit Jahrhunderten in der bekannten Welt verstreut waren. Aber egal, wo sie lebten oder welche Sprache sie sprachen, sie behielten ihre Identität als Abrahams Familie, die dem einen wahren Gott treu war. Sie reisten jedes Jahr zu heiligen Festen nach Jerusalem. Und während eines dieser Feste, dem Pfingstfest, trafen die Besucher auf eine Gruppe von Juden, die irgendwie in jedermanns heimischem Dialekt sprechen konnten. Ja, sie erzählten Geschichten über einen Mann namens Jesus, der von den Römern hingerichtet worden war. Sie behaupteten, er sei von den Toten auferstanden und jetzt als wahrer König von Israel und der ganzen Welt erhöht. Und dieser Jesus rief nun die Menschen auf, seine umgekehrten Werte anzunehmen und unter seiner Herrschaft zu leben, die das Königreich Gottes genannt wird. Tausende von Juden beschlossen, in Jerusalem zu bleiben und sich der Bewegung anzuschließen. Sie wurde immer größer, einflussreicher und gewann bei den Menschen an Bedeutung. Aber nicht bei den Leitern im Jerusalemer Tempel. Sie betrachteten diese ganze Sache als eine gefährliche religiöse Sekte und sie töteten sogar einen ihrer Anführer namens Stephanus. In Jerusalem war es nicht mehr sicher. Und so flohen die meisten Anhänger in das abgelegene Land Judäa. Und man könnte denken, das sei das Ende der Geschichte. Aber tatsächlich ebnete diese Tragödie den Weg, auf dem sich die Bewegung außerhalb von Jerusalem ausbreitete. Dort beginnt der zweite Teil der Apostelgeschichte. Die verstreuten Anhänger landeten an ungewöhnlichen Orten wie Samaria, wo ihre alten Feinde lebten. Und Lukas zeigt uns, wie all diese unerwarteten Menschen anfangen, Jesus nachzufolgen, wie zum Beispiel dieser Magier aus Samaria. Er muss lernen, dass es bei dem Weg Jesu nicht darum geht, Macht zu gewinnen, sondern sie aufzugeben, um anderen zu dienen. Es gibt auch eine Geschichte über einen äthiopischen Schatzmeister. Nachdem er die Schriftrolle des Propheten Jesaja mit Philippus gelesen und besprochen hat, beschließt er, sich der Bewegung anzuschließen. Jesus dehnt seine Bewegung auf Judäa und Samaria aus, genau wie er es gesagt hat. Was großartig ist. Aber zurück in Jerusalem treffen wir Saulus von Tarsus. Er ist Teil der religiösen Elite, die sich der neuen Bewegung widersetzt. Er spürt die Nachfolger von Jesus auf und verhaftet sie, wo immer er kann. Das ist ein grausamer Kerl. Aber denk mal aus seiner Perspektive darüber nach. In der Vergangenheit hatte sich Israel anderen Göttern und falschen Propheten zugewandt, was zu einer Katastrophe führte. Er glaubte, dass er Israel und die Ehre Gottes beschützte, indem er diese Menschen los wurde. Und dann hörte Saulus, dass sich die Bewegung nach Norden bis Damaskus ausbreitete. Also machte er sich auf, um dort weitere Anhänger zu finden und festzunehmen. Und auf dem Weg dorthin hatte Saulus plötzlich eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus selbst. Jesus fragte Saulus, warum er gegen ihn kämpfte. Und dann beauftragte er Saulus, ihn jetzt gegenüber Israel und den Nationen zu vertreten.
Saulus war fassungslos und sprachlos. Und so landete er in Damaskus. Aber nun verkündete er die gute Nachricht über den Jesus, den er gerade selbst noch angegriffen hatte. Und niemand sah das kommen. Richtig. Und das Gleiche gilt für das, was als nächstes passierte. Drüben in der Hafenstadt Caesarea befand sich ein römischer Centurion namens Cornelius. Er repräsentierte alles, was das jüdische Volk an der römischen Besatzung hasste. Es erschien ihm ein Engel, der ihm sagte, er solle nach einem Mann namens Petrus rufen. Und so kam Petrus zu Cornelius, der mit seinen Freunden und seiner Familie in seinem Haus versammelt war. Ja, und das war ein Skandal. Jüdische Menschen betraten kein nicht-jüdisches Haus, um zu vermeiden, dass sie rituell unrein wurden. Also, was würde Petrus tun? Kurz davor hatte Petrus eine Vision. Gott brachte ihm eine Reihe von Tieren, die seinem Volk verboten waren, zu essen. Und dann sagte Gott zu Petrus, iss sie. Und das war für Petrus ein Schock. Er sagte, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Und Gott antwortete, nenne nicht unrein, was ich rein gemacht habe. Und das war's, die Vision war vorbei. Also würde Petrus sich jetzt anders ernähren? Nein, er war ein Israelit und hatte diese gängigen Lebensmittelgesetze sein ganzes Leben lang eingehalten. Die Vision bereitete ihn auf diesen Moment vor, dass er unter unreinen Nicht-Israeliten stand. Er erkennt, dass Gott diese Menschen als einen Teil von Abrahams Familie erklärt. So beschloss Petrus zu bleiben und ihnen von Jesus zu erzählen. Und der Heilige Geist erschien genau wie an Pfingsten, aber jetzt kam er für einen römischen Centurio und seine nicht-jüdische Familie. Die Bewegung war entbrannt. Zurück in Jerusalem erzählte Petrus nun den anderen Aposteln, was passiert war. 내용이 좀 정리가 좀 되십니까? 오늘 영상을 보면서 여러분에게 생각해야 될 부분들이 있습니다. 제가 예를 어떻게 들까라고 생각을 하다가 이런 예가 좀 생각이 났어요. 여러분이 결혼하신 분은 이해를 할 수도 있고 안 할 수도 있겠지만 결혼하고 나서는 부부가 다 정확하게 100%가 서로 맞지는 않습니다. 이 자녀를 놓고 나서도 자녀를 가르치고 양육할 때 자녀가 100% 따라오지 않습니다. 그런 부분을 고민하고 이 문제를 이렇게 기도하고 또 애달파한다 그럴까요? 몸살을 한다 그럴까요? 고민을 한다 그럴까요? 그러는 과정 가운데 이 부부가 자라고 또 자녀의 관계가 또 부모로서 부모가 부모다워진다라는 생각을 해봅니다. 나의 계획과 나의 생각과 나의 기준과 가치를 가지고 있지만 다른 사람과 만났을 때도 한 명과 한 명이 만나도 다를 때가 많습니다. 근데 문제가 뭐냐 하면 사람 대 사람이 아니라 하나님의 뜻과 내 생각이 다르다면 이것이 조절돼야 된다면 이것은 그냥 조절되고 안 되고의 문제는 아닌 것 같아요. 분명히 조절이 돼야 됩니다. 그런데 이것이 간단하지가 않고 신앙을 지나온 사람들은 신앙에 지나온 시간대로 하나님께서 만들어 가시는 중에 많이 애달파하고 고민을 하고 만들어진다라는 생각을 해봅니다. 오늘의 말씀 가운데 이 베드로가 고넬료의 집에 찾아간 사건은 그냥 조금씩 조절되는 사건이 아니라 굉장히 큰 사건임을 기록하고 있습니다. 이들이 받아들이기에 말도 안 된다라는 생각을 오늘은 이것을 바꾸기를 원하신 하나님을 볼 수가 있습니다. 뭐 예를 들어서 이런 거죠. 신앙일이 나면 그곳에 절대로 가면 안 돼. 글로 가면 너는 죽게 될 거야 라고 했어요. 만약에 정말 저쪽으로 가면 죽게 될 거야 라고 얘기했는데 청년도 아니라 목사가 그곳에 자기가 얘기해 놓고 자기가 갔다고 생각해 보십시오. 성도들이 들끓을 겁니다. 목사님이 가지 말라 그랬고 그게 하나님의 말씀이라 그랬지 않습니까? 그런데 목사님이 직접 그곳에 가서 간다는 것이 말이 됩니까? 라고 해서 큰 흥분을 하게 될 것입니다. 오늘은 바로 그 사건입니다. 사람들이 부들부들 떨고 있습니다. 베드로가 이방인 집에 가서 교제를 했다고 부들부들 떨게 됩니다. 베드로가 거기서 천천히 설명을 이렇게 하는 장면이 오늘의 말씀입니다. 이때 어떤 내용이 들어있는지를 한번 볼까요? 자, 1절부터 봅니다. 오늘은 빨리 끝납니다. 그러니까 집중하셔서 보시기 바랍니다. 1절 다 같이 시작. 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다 함을 들었더니 이런 소문이 벌써 난 거예요. 베드로가 이제 예루살렘으로 오는 중에 예루살렘 사람들이 그걸 듣고 이미 막 흥분을 하게 됩니다. 누가 갔어? 누구야 도대체? 이러고 있습니다. 2절과 3절 다 같이 시작. 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때에 할례자들이 비난하여 이르되 내가 무엘라의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 왜 밥 먹었냐? 밥을 안 먹었으면 될 걸. 이게 아니에요. 그 당시에 식탁을 대한다라는 것은 바로 나의 가족으로의 초대입니다.
그런데 어떻게 할례 받지 않은 자, 구원받지 않은 자, 하나님의 구원의 반열에 들어오지 못한 더럽고 추악하고 개나 돼지로 취급받던 사람과 함께 어떻게 밥상을 마주 대할 수가 있냐? 어떻게 그 몸을 그렇게 더럽히고 하나님의 율법과 전통을 어길 수가 있냐라고 흥분을 막 하게 됩니다. 그랬더니 베드로가 와서 천천히 오해하지 마시고 들어보세요 라고 설명을 하는 장면이 4절부터 6절에 나옵니다. 베드로가 그들에게 이 일을 차례로 설명하여 5절 다 같이 시작. 다 같이 이것을 주목하여 보니 땅에 네 발 가진 것과 들짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 보이더라. 아멘. 이렇게 베드로가 있었던 일을 하나하나 설명합니다. 성경은 이 일을 놓치지 않고 베드로에게 이런 환상이 있었더니라고 하지 않고 성경은 하나하나 다시 설명을 쭉 하게 합니다. 내가 가고자 해서 간 게 아니야. 내가 가고 싶어서 간 게 아니라고 하나님이 나에게 환상을 보여줬는데 옛날부터 더럽다고 먹지 못한 것을 하나님이 잡아먹으라 하는 거야. 나 못 먹겠다고 했는데 내가 깨끗하게 한 것을 네가 왜 더럽다고 하느냐라는 말씀을 3번이나 보여주셨어. 내가 어떻게 거절할 수 있겠어. 그런데 그 환상이 끝나자마자 이방인 고넬료 집에서 그 고넬료에게도 내 집에 찾아와서 그 무두장이 집에 머물고 있었던 나에게 찾아와가지고 하나님이 나를 불러서 함께 하라라는 말씀에 사람을 보내줬잖아. 내가 어떻게 안 갈 수가 있겠어. 그 초청한 초청을 따라 내가 갔었어. 근데 가보니까 세상에 이런 일이 있었어라고 15절에 말합니다. 15절 다 같이 시작. 내가 말을 시작할 때에 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라. 아멘. 내가 가서 그곳에서 설교를 시작을 하자마자 옛날에 마가의 다락방에서 성령님이 임하셨던 그대로의 일이 거기서 벌어지더라고. 이렇게 얘기하는 거예요. 그러면서 베드로가 그 당시 베드로가 오순절에 마가의 다락방에서 그때를 기억하십니까? 그때 성령님이 충만히 임하고 나서 베드로가 처음으로 설교를 했었어요. 설교를 하자마자 그곳에서 3,000명이 어찌할꼬 하면서 세례를 받고 교회가 시작되었기 때문에 그 베드로에게는 굉장히 충격적인 일이었습니다. 어떻게 이 이방인의 이 그룹에서 똑같은 일이 벌어지는가? 예수님이 말씀하셨던 성령의 오심 사건이 분명히 내가 그림으로 봤는데 지금 여기에 고넬료의 집에서 이방인에게 오순절에 이 복음 사건이 일어나고 있다는 것입니다. 그리고 이것이 얼마나 중요한지 성경은 그 증인의 숫자를 이야기합니다. 그게 12절 말씀인데요. 다 같이 봉독합니다. 시작. 성령이 내게 임명하사 아무 의심 말고 함께 가라 하시매 이 6 형제도 나와 함께 가서 그 사람의 집에 들어가니. 이 말이 나오잖아요. 의심이 많은 거예요. 베드로가 아니 이건 말이 안 돼. 근데도 가야 될 것 같은 거예요. 아니야 이건 아닌 거 정말 아닌 것 같은데도 불구하고 의심하지 말고 가라. 그리고 누구와 이 6 형제도 나와 함께 가서 봤다라고 하면 이 베드로를 합치면 총 7명입니다. 성경에서는 그 어떤 일의 증인을 내세울 때 2명이면 됩니다. 그런데 이 사건 자체가 그냥 어떤 작은 사건을 다루는 문제가 아니라 성경 전체를 한 번에 증인으로 틀어버리는 사건, 전 세계적으로 일어난 중에서 이것은 정말 이루어질 수밖에 없는 것하고 얘기할 때는 이것은 증인이 7명이 필요합니다. 베드로가 가서 보고 끝났던 문제가 아닙니다. 2명이 가서 보고 끝났던 문제가 아니라 증인이 7이 있었어. 그럼 아무도 거기에 대해서 대꾸할 수가 없습니다. 분명히 보았어. 7명이었었어 라는 것을 성경은 기록하고 있습니다. 자, 그러면은 정말 이 그리스도인들에게 일어났던 유대인들에게 임했던 성령의 충만한 사건 다음에 이방인에게 일어났던 이 오순절 사건에 이 굉장한 사건으로 16절 다 같이 봅니다. 시작. 내가 주의 말씀에 여호와는 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각난다. 막 성령님이 막 그 자리에 임하는 거예요. 그러고 나서 베드로에게 뭐가 하나 딱 생각이 나는 거예요. 요한이 얘기했던 것, 그 원문을 찾아봅니다. 누가복음 3장 16절 말씀인데요. 이 말씀은 누가복음에 마태복음 3장에 동일하게 나왔던 말씀입니다. 다 같이 봉독합니다. 시작. 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되
나는 물론 너희에게 세례를 베풀었거니와 나보다 능력이 많으신 이가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베풀 것이요. 아멘. 세례 요한은 물로 세례를 베풀었었는데 그것은 회개를 촉구하는 세례였습니다. 구원에 대한 회개가 아니에요. 이 회개를 촉구하는 그런 세례였습니다. 왜냐하면 유대인들은 그 당시에 율법을 철저하게 지켰어야만 됐었고 철저하게 지켰으면 회개할 필요가 없는 거였었어요. 근데 어디 감히 회개를 하라고 얘기하는 자체가 앞뒤가 안 맞는 것이었습니다. 굉장히 교만하죠. 그런 자들에게 회개하라, 천국이 가까웠느니라 얘기하면서 너희는 죄인이라 라는 것을 세례 요한은 얘기했던 것입니다. 그런데 예수님은 성령과 불로 너희에게 세례를 베풀 것이다 라고 얘기합니다. 여기서 우리가 좀 오해를 하지 말아야 될 부분이 있습니다. 성령과 불이라 그래서 우리가 성령의 충만함을 받으면 불로서 충만을 받는다 생각을 좀 해요. 그래서 우리가 불로 충만하게 찬송가에 나오다 보니까 불세례를 받는 생각을 좀 하게 돼요. 성령 세례와 불세례를 예수님이 했지 않냐라고 얘기할 수도 있는데 그 다음 구절을 보면 이것이 좀 다른 이야기인 것을 맥락 속에서 발견할 수가 있습니다. 자, 17절 다 같이 시작. 손에 키를 들고 자기의 타작 마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이고 쭉저기는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 그럼 여기서 불을 마지막으로 설명을 하고 있죠. 불은 세례가 아닙니다. 불은 성령의 충만함을 얘기하는 것이 아닙니다. 성령 세례는 바로 구원을 얘기하고 불 세례는 여기서 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시는 심판을 이야기합니다. 그러면 이것은 뭘까요? 하나님이 예수님께서 오셔서 두 가지를 이야기합니다. 구원과 심판으로 오실 것이다. 예수님이 지금은 구원으로 오셨고 이제 심판의 주로 오시게 됩니다. 여기서 성령 세례는 은사를 얘기하는 것이 아니라 구원을 얘기합니다. 자, 그럼 유대인에게도 임했던 구원의 역사가 이제 이방인에게도 구원의 역사가 동일하게 임하는 것을 베드로는 깨닫게 됩니다. 이방인들에게도 성령의 충만함이 일어나고 이곳에서도 동일하게 구원의 역사가 일어나는구나. 그래 했을 때 어떤 일이 벌어졌을까요? 17절과 18절 말씀을 다 같이 한 목소리로 봉독합니다. 시작. 그런즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때에 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구이기에 하나님을 능히 맡겠느냐 하더라. 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라. 부들부들 떨면서 어떻게 그런 일이 있을 수 있어? 예수님의 제자 사도라고 하는 베드로가 어떻게 그런 일을 할 수 있어라고 했던 그들이 베드로가 얘기했던 이 말을 듣고 하는 고백이 뭐냐 하면 하나님이 구원을 주셨는데 누가 하나님을 능히 맡겠느냐라는 고백을 합니다. 우리가 잠시 착각하는 것 중에 하나가 우리가 신앙이 좀 쌓이고 경험을 하나님의 말씀을 배우다 보면 이것은 하나님께서 기뻐하시고 이것은 하나님께서 기뻐하시지 않는다라는 가치와 기준이 세워져야 됩니다. 하지만 이것이 하나님의 깊은 마음에까지 닿지 않는데 이것으로 서로를 정죄하거나 판단한다면 내가 이전에 받았던 하나님의 은사와 감사와 감격과 그 기적을 바라보면서 그것을 우상으로 삼아서 다른 사람을 정죄하게 되는 거예요. 여기서 분명히 하나님의 사람이라고 한다는 이 유대인의 예루살렘에 있는 유대인들은 하나님이 이방인에게 복음을 전하는 것에 광분합니다. 어떻게 그런 일이 있을 수가 있어? 내 신앙으로는 있을 수가 없는 거야 라고 얘기하고 있는 거예요. 근데 베드로는 알겠어. 나도 그랬는데 가만히 들어봐. 하나님은 아니더라고. 하나님이 그렇게 하지 않더라고. 이거를 누가 능히 그거 구원을 막을 수가 있냐고 했더니 사람들이 그 얘기를 과정을 다 듣고 나서 맞아. 누가 그것을 능히 막을 수가 있겠어. 그리고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌리고 그럼 이방인에게도 생명 얻는 회개를 줬구나라고 그 유대인으로 똘똘 뭉쳤던 구약부터 세워졌던 선민사상, 나는 선택받은 백성이고 너는 저주받은 백성이야 라고 그들에게 율법을 줬던 걸 가지고 그들을 난도질하면서 죽였던 그들이 이제 이방인을 향해서 복음의 여행을 시작을 하게 됩니다. 이게 어마어마한 사건이 됩니다. 왜냐하면 이 사건 이후로 한국에게도 복음이 들어왔기 때문에
이 사건이 없었으면 한국 사람도 구원을 받지 못합니다. 유대인들만 구원을 받는 거예요. 하나님은 이전부터 계속해서 이 말씀을 얘기함에도 불구하고 그들은 선민 사상, 내가 선택받은 민족 백성이야 라는 그곳에 빠져가지고 잘못된 하나님의 말씀을 해석하면서 율법을 주면서 너희는 죄인이야, 메시아가 필요한 거에 너희들에게 했던 그 하나님의 뜻을 이해하지 못하고 오히려 그 율법으로 서로를 정죄하고 죽이며 불사지르고 그들의 목을 쳐냈던 것입니다. 그것이 기독교의 역사입니다. 이 사건을 우리가 오면서 우리 마음 가운데, 우리 교회 가운데, 우리 가정 가운데, 학업의 일터의 가운데 여러분의 신앙은 조절돼야 됩니다. 여러분이 생명같이 여겼고 붙들고 있었던 것이 정말 맞습니까? 하나님의 뜻과 정확히 일치합니까? 만약에 아니라면 그것은 여러분이 내려놓고 열어두셔야 됩니다. 열어두시면서 끊임없이 하나님 앞에서 하나님의 성령의 행하심과 구원 사역에 대해서 관심을 가지시기 바랍니다. 내가 그 바른 길로 걸어가고 있는가? 내가 지금 하나님께서 하시는 일에 오히려 막고 있는 것은 아닌가? 우리가 다시 한 번 더 되돌아봐야 됩니다. 말씀을 이제 마쳤습니다. 제가 오늘 말씀은 지난 주일에도 동일하게 이 고넬료 사건이어서 고정관념을 우리가 무너뜨려야 된다라고 말씀을 나누었는데요. 오늘 말씀을 제가 보면서 제가 느꼈던, 제가 이제 교회 오고 나서 8년 차가 되죠, 그죠? 8년 차가 되면서 처음의 교회를 생각하고 지금의 교회를 생각해 봤습니다. 왜냐하면 이 고넬료 사건 가운데 저 또한 이건 아닌데라고 틀을 박혔던 것이 무너져야 되는 것이 있지는 않는지, 우리 교회는 그래야 되는 것이 있지 않는지, 또는 우리 가정은 또 그렇게 되는 것이 없지는 않는지 제가 되돌아봤었습니다. 여러분의 오늘 말씀 가운데 하나하나 되돌아봤으면 좋겠습니다. 왜냐하면 기억을 하시는지 모르겠어요. 제가 처음에 교회에 와서 2017년도 6월 달에 왔을 때 물론 저도 정신이 없었습니다. 처음으로 목사가 돼가지고 설교하다 보니까 막 그냥 읽고 내려갔던 기억밖에 없어요. 근데 이전부터 가졌던 저의 마음에 기도 제목이 있었습니다. 뭐냐 하면은 교회가 1세대 분들밖에 없어요. 그러다 유학생이 밀려온 중에서 저도 한 명이었죠. 그러다 보니까 나이가 제일 많은 분이 우리 김종민 형제의 아버지, 그 유학생 우리 김문길 장로님의 세대가 그 1세대 다음 세대였었어요. 이분이 이제 한국에 돌아가시고 나서 이제 그 다음 세대가 누구냐 하면 배집사님이었었어요. 배집사님하고 그 다음부터는 저 나이 때 되는 사람들이 있었거든요. 그러면 중간에 나이 때가 없었어요, 우리 교회가. 이게 너무 마음이 아픈 거예요. 왜냐하면 저분들은 이제 나이가 드셔가는데 중간에 이분들과 함께 이것을, 한국은 다르지 않습니까? 세대별로 다 있지 않습니까? 근데 우리 교회는 없었어요. 그리고 이전부터 1세대 분들이 가슴 아파하시던 그들의 자녀들이 함께 이곳에서 예배할 공간이 없었습니다. 2세들이. 그래서 2세들이 뒤로 몰리고 떠몰리는 일들이 많이 벌어졌어요. 이거는 우리 교회뿐만 아니라 모든 베를린 교회들이 다 그랬던 것 같아요. 그래서 2세들이 밖에서 똘똘 뭉쳐 있었던 것을 제가 기억하고 있습니다. 어떻게든 하나님 앞에 그 목마름을 가지고, 그래서 이곳에서 주일학교를 만들고 우리 2세들의 학생회를 만들었던 기억이 나요. 그 중에 제가 리더였으니까요. 그런데 제가 떠나고 나서도 그렇고 그 전에 그러면 그 세대가 어느 정도냐면 지금 오늘 예배드리는 상호나 세원이가 친구가 없었어요. 그냥 둘이서 와가지고 친구가 없이 그냥 여기서 예배를 드렸던 거예요. 엄마가 맨날 예배 드릴 때 적어라 그래가지고 설교 말씀을 적는 게 다였었고, 신앙생활은 우리 김정은 권사님이 집에서 자녀 신앙교육을 시키는 게 전부였었습니다. 그런 교회였었어요. 근데 제가 목사 안수를 받고 다시 왔을 때 그 그림이 그대로인 거예요. 우리 교회 그림이 그대로인 거예요. 그대로 있었던 거예요. 그냥 유학생만 많이 나간 거 다지 그대로 있는 모습에 이래서 되겠나라는 생각을 했었고, 뭔가를 하려고 해도 못하는 상황이었습니다. 그런 상황 가운데 기도를 했었고, 여러분이 아시듯이 지금 또 예배를 드리지 못할 정도로 아이들이 떠들고 있는 그런, 많이 왔잖아요. 많이 와서 이제 그 중간 세대를 채워가고 있고 어린이 예배와 학생 예배를 드리고 있는 시점 가운데 저는 하나님의 손길을 보고 있습니다. 하나님이 세대를 채우시고, 옛날에는 거의 유학생 전체가 음악하는 사람들밖에 없었어요. 그래서 목사님도 그런 얘기 하세요. 음악 전공자, 그다음 음악 전공 아닌 자, 이렇게 나눠지더라고요. 근데 이제는 음악 전공자보다 모든 전공자들이 많이 모이고 있고 다양한 세대가 다 모이고 있는 것에 너무 감사하고 있습니다. 아이부터 시작해서 할머니까지 있는 것이 너무 감사하고요. 한국에서 느꼈던 그런 부분들이 이제 여기서도 느낄 수 있는 것 같아서
너무 감사한 시간들을 보내고 있습니다. 자, 이런 시간 가운데 오늘 이 말씀을 대입해 보자면 어느 것 하나 우리가 놓치지는 말아야 됩니다. 어느 것 하나 간과해서는 안 됩니다. 뭐가 잘 된다고, 뭔가 우리가 집중해야 된다고 눈에 보이지 않는 것을 붙들지 않아서는 안 됩니다. 모든 교회가 하나로 돌돌 뭉쳐서 하나도 귀하지 않는 것 없음을 기억하면서 하나님의 시각으로 바라보는 신앙이 필요합니다. 가정의 신앙 문제를 우리가 붙들어야 되고, 아이들의 신앙 문제를 붙들어야 되며, 그 다음에 노년에 접어드는 1세대의 신앙 문제를 우리는 붙들어야 됩니다. 이것들이 아직 다 정리가 안 돼요. 교회 사람은 많아졌는데 재직을 요번에 지난주에 세워서 여러분 아시지 않습니까? 1년이 안 되신 분들이 많아서 재직 교회에 들어올 수가 없어요. 그래서 이제 막 커지고 있는 우리 교회 가운데 우리가 지금 이 말씀 가운데 집중해야 되는 것이 무엇인가? 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다. 하나님의 뜻을 여러분이 자꾸 물어보십시오. 옛날의 경험은 접어두시고 지금 하나님께서 우리 교회가 내주시는 그 사인을 한번 봤으면 좋겠습니다. 그리고 이것을 붙들었을 때 이것이 답이다, 이것이 아니라 내년에 또 답이 하나님께서 주실 줄로 믿고 순종해서 한 걸음 나가봅시다. 그리고 눈을 열어봅시다. 우리가 떡국을 지금 잠시 얘기했지만 밥을 먹는다는 것은 누군가 밥을 해야 돼요. 밥을 먹었다는 것은 다음 주에 그릇이 깨끗하다는 것은 누군가 설거지를 했다는 거예요. 근데 교회가 아직 틀이 잡히지 않았는데 누가 했을까요? 누가 했을까요? 교회는 그렇게 그냥 간단히 왔다 가는 곳이 아니라 한 공동체로서 서로를 바라보면서 서로의 필요를 채우고 서로를 섬기면서 하나님의 사랑과 하나님의 그 놀라우신 은혜를 교회 안의 공동체에서 깨달아줘야 됩니다. 손님이 아니라. 다시 한 번 더 여러분들에게 교회로서의 공동체와 하나님께서 강조하신 부분들이 매일 삶 가운데, 여러분의 가정과 일터 현장 가운데 날마다 새롭게 날마다 내려두고 붙들고 날마다 내려두고 붙들고를 반복하면서 우리 속에서 끊어지지 않는 그 기도를 했으면 좋겠습니다. 성령이여 우리를 충만케 하여 주시옵소서. 성령이여 우리를 바른 길로 인도하여 주시옵소서. 그렇게 기도하고 나가봅시다. 그래서 1년이 지나고 2년이 지나서 우리 교회에 주신 하나님의 그 뜻이 어떻게 세워지는지를 함께 분명히 목도했으면 좋겠습니다. 그런 하나님의 기쁨이 되는 교회가 되시기를 축복합니다. 아멘. 우리 찬양하고 우리 결단하며 기도하며 예배를 마치겠습니다.